वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब सिखां दी सिद्धांतक घेराबंदी भाग तीजा पन्ना नंबर 60। सिख विद्वानां दी नकारात्मक भूमिका। सिख कौम की आज़ादी लई संघर्ष का निशाना सिखां नूं सिर्फ हिंदू हाकमां तो राजसी अर्थां विच आज़ाद कराउणा नहीं, सगों उन्हां नूं सोचण दे हिंदू तौर तरीके तो संकल्पात्मक तौर ते भी मुक्त कराउणा है। सिख विरासत की एक त्रासदी यह है कि इसकी व्याख्या उन्हां विद्वानां जां इतिहासकारां दे हत्थ विच रही है जो इसनूं प्रमुख हिंदू ग्रंथां की लोह विच देखदे रहे हैं। मोटे शब्दां विच वेदां ते उपनिषदां दा चिंतन ही उन्हां दे मन उत्ते सवार रहा है। इस दा नतीजा ये होया है कि सिख मौलिकता उजागर होणों रह गई है। प्रोफैसर गुरभगत सिंह। भारती हाकमां ने समकाली राजसी हकीकत नूं मद्देनज़र रखते हुए सिख धर्म की वेदांतक ते भारती राष्ट्रवादी दृष्टिकोण तो पुनर्व्याख्या करन ते इसदा पढ़े लिखे सिख वर्गां अंदर जोर शोर नाल संचार करन दी व्यापक मुहिम चलाउण दा निश्चा कीता। इस प्रचार की घाट वधाउण लई इस प्रोजैक्ट विच हिंदू विद्वानां नालों सिख बुद्धिमानां दीआं सेवावां हासिल करन नूं उचेची तरजीह दित्ती गई। इस मनोरथ तहत पंजाब दीआं यूनीवर्सिटियां ते होरनां संबंधित संस्थावां अंदर सिलसिलेवार विशेष समागम सैमीनार ते भाषण आदि जथेबंद किए गए। बाद विच इन्हां समागमां विच प्रगट किए गए विचारां नूं किताबी शक्ल दे के व्यापक पैमाने ते वंडिया प्रचारिया गया। हिंदू हाकमां नूं इस कारज विच सिख विद्वानां दीआं सेवावां हासिल करन विच कोई वड्डी औकड़ पेश नहीं आई। मुख तौर ते इस करके कि 20वीं सदी की सिख बौद्धिक परंपरा उत्ते आधुनिकवादी विचारधारा का गूढ़ा रंग चढ़िया होया सी। टावें विरले नूं छड्ड के लगभग सारे सिख विद्वानां ने पश्चिमी ज्ञान प्रबंध की सरब प्रधानता कबूल कर ली हुई सी। उन्होंने जिहड़े समाजी सिद्धांत पढ़े वो आधुनिकवादी विशा खेत्रां फिलासफी, इतिहास, समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, भाषा विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थ विज्ञान, मनोविज्ञान आदि आदि द्वारा सिरजे गए हैं। भारतीय समाज के सभ्याचार बारे बहुत सारिया धारनावां आधुनिकवादी विशा खेत्रां द्वारा घड़ियां गई हैं। इस आधुनिकवादी ज्ञान प्रबंध के प्रभाव हेठ बहुगिणती सिख विद्वानां ने स्टेट की प्रमुखता ते सरब प्रधानता प्रवान कर ली। उन्होंने सभ्याचार के मसलियां नूं स्टेट के दृष्टिकोण तो वेखना शुरू कर दिता। स्टेट ते सभ्याचार विचों प्रमुखता किहनूं दित्ती जावे, सभ्याचार दीआं लोड़ां अनुसार स्टेट नूं सुधारिया बदलिया जावे जां सभ्याचार नूं स्टेट दीआं लोड़ां अनुसार सोधिया जावे। बहुगिणती सिख विद्वानां ने स्टेट ते सभ्याचार विचों स्टेट नूं प्रमुख मन्नण दा आधुनिकवादी मत प्रवान कर लिया है, जिहड़ा यह सिक्ख्या दिंदा है कि सभ्याचार नूं स्टेट का पूरक होना चाहिए है, इसनूं स्टेट दीआं लोड़ां अनुसार ढल जाना चाहिए है ते जिहड़ा सभ्याचार स्टेट लई समस्यावां खड़ियां करदा है स्टेट लई किसी भी रूप विच खतरा बनता है। स्टेट की सुरक्षा लई उसनूं तबाह करना जरूरी ते उचित हो जाता है। इस तरह उन्होंने सरब सांझे सभ्याचार की यूरपी धारना प्रवान ते आत्मसात कर लई, जिस नाल उन्हां दा सभ्याचारक ते भाषाई एकीकरण के सिद्धांत विच गूढ़ विश्वास पैदा हो गया। उन्होंने भारत दीआं समाजी सभ्याचारक ते राजसी समस्यावां नूं नेशन स्टेट के चौकटे विच रख के वेखना शुरू कर दिता, जिस करके उन्हां अंदर लोकां दी समूहिक सुरक्षा नालों राष्ट्रीय सुरक्षा नूं प्रमुखता देण दी समझ विकसित हो गई। इतिहासक तजर्बे चों यह गल भली भांत साबित हो गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा का दायरा असीम हो जाता है। स्टेट दीआं लोक दुश्मन ते सभ्याचार दोखी नीतियां की बदौलत जिस दर्जे तक समाज के पीड़ित वर्ग अपनी आत्म रक्षा लई संघर्ष का राह अपनाउण लई मजबूर हो जाते हैं, उसे अनुपात विच स्टेट नूं कौमी असुरक्षा का भूत डराउण लगदा है। इस विचों स्टेट लगातार वधेरे हिंसाखोरी ते वैशी बनी जाती है, जिस विचों भयानक खूनी साके ते दुखांत जन्म लैंदे हैं। ज़्यादातर सिख विद्वानां ने उपरोक्त नज़रिए की वजह करके हिंदू हाकमां की समकाली राजनीतिक लोड़ का बौद्धिक तर्ज विच गूढ़ हुंगारा भरिया। उन्होंने भारतीय राज की सरप्रस्ती हेठां सिख धर्म ते इतिहास की जो व्याख्या की उस विच हेठां लिखे दोष प्रधान हैं। पहला, कुछ स्वार्थी बिरती वाले दरबारी किस्म के सिख विद्वानां ने सिख धर्म की अडरी ते विलखण हस्ती के सच नूं नंगे रूप विच नकारदे होए इसनूं विशाल हिंदू मत की ही एक शाखा करार देण दी बेअदब धारना की निर्लजपुणे नाल प्रौढ़ता की। दूजा,
ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਲ ਫੇਰ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਈ। ਤੀਜਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਉਲਰਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰੇਬ ਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ, ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਕੌਮੀ ਏਕੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਛਲਾਵੇ ਭਰੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਕੁਤਾਹੀ ਆਮ ਹੋਈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨਾਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੇਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਰੀਝ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੋਖੀ ਖਾਸਾ ਤੇ ਰੋਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਤੇ ਹੋਛੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1985 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੂੜ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਉਸਨੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਿੱਖ 6 ਐਟ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡਸ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਵੱਛ ਰੂਪ ਹੈ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਰਜਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਲਈ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਸਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਧ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਉਂਕ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਖੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਗ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਧੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ 37 ਵਿਭਿੰਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਰ ਸਮਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਦ, ਵਿਆਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਜੋ ਲਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਤਾਨ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਤਾਨ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਹਣ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੋ ਭੱਲੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਤਾਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੱਥ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਅਸਲੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਤ ਬਦਲੇ ਹੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਲਿਖੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਨੰਤਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਸੁਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਫਾੜ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਸਤੂਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਥ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 31 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਲੌਕਿਕ ਨਾਟਕ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਣਾ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਨ। ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥੀ ਬਿਰਤੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿय ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਸਤੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਕਰਿਡ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜੈਨ ਮੱਤ ਤੇ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਂਤੀ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਅੰਦਰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ਮੱਤ ਤੇ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਤਣਿਆ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨੋਂ ਮੱਤਾਂ ਜੈਨ ਮੱਤ ਤੇ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਵਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਵ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਢੀਠ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਹੋਛੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਖੋਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਖੇੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੋੜ ਇੱਥੇ ਝਾੜਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਨਿਖੇੜਾ 1849 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਹੀ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਉਹ ਮੱਦ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
प्रोफैसर अतर सिंह, प्रसिद्ध पंजाबी विद्वान प्रोफैसर अतर सिंह, जिसने बाद ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਬੋਝਲ ਇੱਕ ਉਲਝਿਆ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨੁਸਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਕਰੂਪ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ, ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਝਲਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਨ ਲਈ ਬਚੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦੰਭ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲਤਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੂਤਕਾਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਮਾਲਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣ ਨਾਲ ਵੀ। ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਮਲਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਵਹਾਰੇ ਵਰਗ, ਅਛੂਤਾਂ, ਹਰੀਜਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਪ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਗਰਾ, ਹਿਮਾਚਲੀ, ਗੁੱਜਰ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਸਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਇਕਾਂਗੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਗਨੀ ਉਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਨਵ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਵਰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਕਾਂਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸੀਨ, ਇਕਾਂਗੀ, ਆਂਤਰਿਕ, ਕੁਠਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਵਾਦਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਪਵਰਜਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘਸੇੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ੁੱਧਵਾਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਵਸਬਾਂ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸ਼ੁੱਧਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਚੇਤਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਚਿੰਤਨ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਅਣ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਰਥਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੌਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਸੰਮੇਲਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ UGC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੌਧਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 20/22/1985 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ SS ਬਲ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਦਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲੇ ਮੁਆਫ ਗੁਨਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਪੜਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੌਧਿਕ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਤੰਗ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵਿਪਰਵਾਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਦਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਕਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮਝ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੱਥ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੁਤਬਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਅਮੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਫਦਾਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਦਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ UGC ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 1985 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਛਿਮਾਹੀ ਰਸਾਲੇ ਜਰਨਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 1986 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ UGC ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੰਦਰ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਪਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਬੌਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। UGC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਦਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਬੁੱਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਧਾਰਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੱਛਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੂਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਘੂ ਹੈਸੀਅਤ ਮਿੱਥਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਨਾਇਬ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਦਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਵਸਮਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਗੇ, ਮਿਜ਼ੋ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਘਿਰਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜੀ ਇਕਮੱਤਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਜੋੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਗਾਮੀ ਆਕਾਰ ਪਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਰਗਾਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਚਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਪਾਰਗਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਆ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
इस तरह जदों सिख कौम जून ते नवंबर ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 15 ਅਗਸਤ गणराज दिवस 26 जनवरी अध्यापक दिवस 5 सितंबर बाल दिवस 14 नवंबर बलिदान दिवस 30 जनवरी वगैरह वगैरह ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। प्रोफैसर मदनजीत कौर ने तो एक भारती मनोविग्यानी के हवाले नाल गल करदियां बच्चों का सैकुलर कायाकल्प करने लई बाल अवस्था अंदर ही लोड़ींदे यतन आरंभ कर देण दा राष्ट्रवादी नुस्खा पेश कर दिता सी। आखे बच्चों अंदर सैकुलरिज्म ते राष्ट्रीय पछाण दा जज्बा प्रफुल्लित करन दे यतन मुढ़ले बचपन तो ही शुरू कर देने चाहिए हैं क्योंकि भारतीय बच्चों अंदर धार्मिक पछाण की चेतना 4 साल की छोटी उम्र विच ही पुंगरन लग पैंदी है जो कि 9 साल की उम्र तक पहुँचदियां पूरी तरह पक रस जाती है। इस करके धार्मिक जनूनी बनन का सिलसिला बच्चे के स्कूल जाने तो पहला ही शुरू हो चुका हुंदा है अते जवान होण तक यह पूरी सिखर ते पहुँच जाता है। इस रोशनी विच सानू बच्चे अंदर धर्म निरपक्ष रवैया विकसित करने लई कुछ यतन स्कूल मौके ही आरंभ कर देने चाहिए हैं अते इस दे अनुकूल घरेलू वातावरण मुहैया करने दे यतन भी नालों नाल करने चाहिए हैं। मापियां नूं अपने बच्चों का ठीक लीहां उत्ते मानसिक ते मनोविग्यानक विकास करन दी उचेची इखलाकी जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए है। स्कूलों अंदर ही फिरकू कट्टड़पुणे ते हिंसा के मार्ग विरुद्ध सिद्धांतक जंग शुरू कर देनी चाहिए है। साडा पाठक्रम राष्ट्रीय एकजुटता ते रूहानी सदाचार नूं उत्साहित करने वाला होना चाहिए है। पाठ पुस्तकां विच देश के संयुक्त सभ्याचार की संकीर्ण ते फिरकू अर्थ पेशकारी उत्ते रोक लगनी चाहिए है। विद्यार्थियों अंदर सैकुलर वतीरा विकसित करने लई जरूरी है कि अजिहे थीम जिन्हां विचों भारतीय इतिहास विच राष्ट्रीय एकीकरण की धारा ते सारे धर्मां की बुनियादी एकता रूपमान हुंदी होवे प्राइमरी स्कूल तो ही पाठ पुस्तकां दा अखंड अंग बना दिते जाण। इसे ही मौके डॉक्टर सुरजीत हांस ने अपनी एक लिखत विच श्रोमणी अकाली दल नूं ना केवल जन्म तो ही फिरकूपुणे का दोषी करार दिता सगों उसने नवंबर 1984 विच हिंदू भीड़ां वल्लों कीते गए सिखां दे वहशियाना कतलेआम का इल्जाम भी अकाली दल के अतवाद सिर मड़न तो गुरेज ना किया। प्रसिद्ध सिख इतिहास डॉक्टर कृपाल सिंह ने हिंदू मुस्लिम तनाव अते फिरका प्रस्ती के विकास बारे परचा पढ़िया जिस विच उसने भारत अंदर फिरका प्रस्ती के जन्म ते विकास का विश्लेषण पश्चिमी चिंतन के द्वैतवाद नैशनलिज्म बनाम कम्यूनलिज्म अते भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा के दृष्टिकोण तो किया। उसने परचे दियां आरंभक सत्रां विच ही यह सिद्धांतक फतवा दे दिता कि हिंदू मुस्लिम तनाव भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के राह की मुख रुकावट है। हजारा सिंह ने भारतीय समाज उत्ते सिख धर्म का प्रभाव दर्शाउंदियां सिख धर्म नूं भारतीय राष्ट्रवाद की सेवा विच भुगताउण लई पूरा ताण ला दिता। इस मंतव लई उसने खालसा पंथ की सिरजना अते सिख इतिहास ते फलसफे की आपमती व्याख्या की। उसने दसम पातशाह वल्लों सिखां दे हिरदिਆਂ अंदर भरे सूरम गति के जज्बे उत्ते राष्ट्रवाद की प्योंद चाढ़ते हुए सिखां की देश भगती का गुड्डा इन्हां शब्दां विच बन्निया। फौजी जीवन के खतरिਆਂ ते मुश्किलों तो भली भांत जाणू हुंदे होए हर सिख परिवार अपने जवान पुत्रां नूं हथियारबंद बलां विच भर्ती करवाउंदा है क्योंकि वह जानदा है कि माँ भूमि की रखिया ते अजमत लई कोई भी कुर्बानी बहुती वड्डी नहीं। जसबीर सिंह आलूवालिया की बौद्धिक चतुराई। उपरोक्त सैमीनार अंदर डॉक्टर जसबीर सिंह आलूवालिया वालों पढ़िया गया परचा विशेष ध्यान की मंग करता है। इस विचों निरसंदेह जिथे डॉक्टर आलूवालिया की बौद्धिक काबलियत रूपमान होंदी है उत्थे नाल ही उसकी समकाली कूटनीतिक राजसी झुकावां विचों उपजी विशेष मानसिकता भी भली भांत प्रगट हो जाती है। उसने सैमीनार अंदर बोलते हुए सिख धर्म नूं हिंदू धर्म का अंग करार देण दी धारणा का खंडन करदियां होया जोर दे के कहा कि सिख धर्म सिद्धांतक तौर ते हिंदूवाद नालों वखरा है। यह वेदांतक जाति की नस्ल विचों नहीं है। सिख धर्म नूं हिंदू धर्म परिवार का अंग कहण दी थां भारतीय धर्म परिवार का अंग कहना ज़्यादा उचित होवेगा। जिथे एक पासे साडे संविधान की धारा 25 की व्याख्या का पहला हिस्सा
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਹੁਵਾਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਭਾਰੀ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਤੋਂ ਝੱਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਿਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੂੜੇ ਸਮਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਹੀ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਭੂਗੋਲ ਭਾਵ ਵੱਖਰੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੂੜ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਦੋਗਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਰੁਝਾਨਾਂ ਇਕਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਮਜਾਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਿਆ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਨਸਲੀ ਆਦਿ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਉਂਦ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਕਤਾਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਦਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੜ ਸਿੱਧੇ ਦਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਅੰਦਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੇ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੱਛਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਅਥਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਮਿਲਤੀਕਰਨ ਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੋਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਸਮਝ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਪਲਾ ਆਮ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਬਹੁਵਾਦ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਖੋਲ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਖਾਸਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਵਾਦ ਜਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਨੇਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰੋਏ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਚੌਕਟੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੇਕਤਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸੇਧ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਮੁੱਖ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਅਧੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਿਲਤੀਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੱਤ ਸੁਝਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 77 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।